स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर जो कविता आम पढ़ुले सांग मैंने मंगड़े ओइला उषा से कवितार आज आम प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तेणु मुझे आपण सांग चंदू सार। तेणु मोर चैनल रे समस्त को स्वागत, समस्त को हार्दिक अभिनंदन। जदि यही वीडियो को नुआ भाई माने सब्सक्राइब कर रखी ना जो तड़े नाली कलर जो सब्सक्राइब बटन देखा जाकू जाइकरी कड़ा कर सहित ए वीडियो को लाइक कर और निजर सांग मान निकट को शेयर कर। तेणु सांग मैंने आज से 10वीं श्रेणी कविता प्रश्न उत्तर आलोचना आम करवा। जो कवितार जो शीर्षक आम पढ़ी सारी मंगड़े ओइला उषा जो कविता तू जो कविता गुड़ाक तुम देखिन ताले निश्चित भाव में मोर चैनल रे वीडियो जाइकरी पार्ट 1 और पार्ट 2 मु वीडियो अपलोड कर देछि। निश्चित भाव में जाइकरी से वीडियोटा को देखि नेबे। तेणु चलतु आज से प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। सांग माने आज आम जो आलोचना करुचे मंगड़े ओइला उषा जो कवितार कवि होती किए ना गंगाधर मेहर, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। तेणु सांग मैंने ये वीडियो को निश्चित भाव में लाइक करेंगे और जो नुआ भाई मैंने चैनल को आसछन्ति ताले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तेणु चलतु आम प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। निर्दिष्ट उत्तर मूलक 1 नंबर क्वेश्चन कौन देछि विकच राजीव दृशा निम्नलिखित केउं अर्थ को बुझाउछि। तेणु सांग मैंने निश्चित भाव में आम कवितार पढ़ीचे। तेणु विकच राजीव दृष्टा निम्नलिखित केउं अर्थ को बुझाउछि। प्रस्फुटित पद्मफूल सदृश आखि जହାର, प्रस्फुटित पद्मफूलर पाखुड़ा सदृश जହାର आखि जହାର खरे सेहीपरि गरे प्रस्फुटित पद्मफूलर सौंदर्य युक्त आखि जହାର सेहीपरि घरे प्रस्फुटित पद्मफूल सदृश मुख जହାର। तेणु यार उत्तर कौन है सांग माने यार उत्तर है कौन ना प्रस्फुटित पद्मफूल सदृश आखि जହାର करे उत्तर यार अर्थ ठीक। तेणु प्रस्फुटित पद्मफूल सदृश आखि जହାର एठारे कवि गंगाधर मेहर वर्णना करछन्ति। सेहीपरि प्रश्न नंबर 2 रे देछि कोन सांग माने देखंत अरुण कषाय बासर अर्थ स्वरूप केउं उक्तिटी ठीक। तेणु सांग माने था देछि अरुण कषाय वस्त्र जो उषा देवी बा उषा राणी अरुण कषाय वस्त्र पिंधिकी से देखा आछन्ति उषा को दर्शन करबा निमंते। तेणु यार अर्थ कोन हेबो यार अर्थ हेबो बा उत्तर कौन है अरुण रंगर कषाय वस्त्र। यार आंसर कौन अरुण रंगर कषाय वस्त्र ग। अरुण जो लाल रंगर जो कषाय वस्त्र पिंधिकी आछन्ति। तेणु सांग माने देखिए प्रश्न नंबर 3 रे देछि उषा को प्रशंसा करी सीता केउं वाक्यटी कहिछन्ति। तेणु उषा को प्रशंसा करी जेते बेले केउं वाक्यटी कहिछन्ति माता सीता। यार उत्तर हेबा उषा तिमिर विध्वंसी। यार उत्तर है क उषा होची तिमिर बा रातिर विध्वंसी कारणी बोली से प्रशंसा करिसंती। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 4 रे कोन देछि सीतांकर अन्य नाम वैदेही हेबार कारण कोन ना सीतांकर अन्य नाम जो वैदेही आमे पढ़ी कवि जगतार वैदेही हेबार कारण कोन यार उत्तर है ख जोटा विदेहर कन्या बा जनक राजांकर पुत्री थिले किए माता सीता। तेणु विदेहर कन्या यार उत्तर। सेहीपरि 5 नंबर देछि निम्नलिखित पदगुड़िक मध्यरु केउटी रूपक कर्मधारय नुहे। तेणु रूपक कर्मधारय जमती कर पल्लव निहार मुक्ता कर सहित पल्लव को तुलना कर निहार सहित मुक्ता वीणा झंकार तरंग कर। तेणु एठारे आमे जेतेबेले व्याकरण क्लास करवा सांग माने सेतेबेले मु रूपक कर्मधारय कोन सेटा विस्तृत भाव आलोचना करदेबी। तेणु खाली आज आमे आंसर गुड़ाक बाहर करवा। तेणु यार उत्तर होछि वीणा झंकार। तेणु निहार मुक्ता ए तीनोटी जो तुलना होती रूपक कर पल्लव तरंग कर से एठारे वीणा झंकार यार उत्तर हेबो। सेहीपरि 6 नंबर क्वेश्चन रे देछि सांग माने निम्नलिखित प्रत्येक शब्दर दुईटी भिन्न अर्थ लेख। तेणु आमे प्रत्येक शब्दर दुईटी अलगा अर्थ लेखिबा जमती बास अंक कर पद वन विधि श्रुति सांग माने देछि एगुड़ाक आमे अर्थ लेखिबा। ताले मु लेखिछि मु पीडीएफ फाइल रे तुम माननको नै चलुछि। तेणु सांग माने आमे 5 नंबर क्वेश्चन आलोचना करथले कोन 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित प्रत्येक शब्दर दुईटी भिन्न अर्थ लेखिबा जमती बास बासर जो आमे जेतेबेले अर्थ बाहर बास करिबा बा ए कवितार देउछि अरुण कषाय बास जमती वस्त्र। तेणु आमे दुईटी लिखिले अर्थ लिखिले बास करिबा वस्त्र। सेहीपरि अंकर गणित पाठ बा गणित आउ कड़ करिबा जोटा
ତମସା ନଦୀ ଅଙ୍କରେ ସୀତା କଳାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ତେଣୁ କଣିତ କଳ କରିବା। ସେହିପରି କରର କ'ଣ ହେବ? କିରଣ, ହସ୍ତ ବା ହାତ, ପଦର ପାଦ ଆଉ କବିତାର ପଦ। ସେହିପରି ବନର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅରଣ୍ୟ, ଜଳ, ବିଧିର ନୀତି ନିୟମ ବା ନିୟମ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା, ଶ୍ରୁତିର କାନ ଆଉ ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଶ୍ରୁତି। ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି, ତେଣୁ କାନ ଆଉ ଶ୍ରୁତିକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର 3ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେମିତି କୁସୁମ, କୁସୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପୁଷ୍ପ, ଫୁଲ, ସୁମନ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ସେହିପରି ରାଜୀବର, ରାଜୀବ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ପଦ୍ମ, ଅରବିନ୍ଦ, ପଙ୍କଜ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଯେଉଁଟା ପ୍ରତି। ସେହିପରି ନୀର, ନୀର କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ନୀର ସିଞ୍ଚନ କରୁଛି ତମସା ନଦୀ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ ବାସ ବାହାରେ, ତେଣୁ ନୀରର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ବନ, ପୟୋଧି ବା ପୟ, ଆମେ ପୟୋଧି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କହୁଛୁ ପୟୋଧି, ଜଳ। ସେହିପରି ରାତ୍ରିର ଏଠାରେ ଭୁଲ ଅଛି, ରାତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ରାତ୍ରି। ରାତ୍ରିର ହେଲା ନିଶା, ତିମି ବା ତିମିରିତ ଯେଉଁ ରଜନୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ସେହିପରି ଗଗନର ନଭ, ବ୍ୟାମ, ଆକାଶ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? କସ୍ତମ୍ବର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସହ ଖସ୍ତମ୍ବର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ ସହ ଯୋଗ କର। କ'ଣ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠାରେ? କସ୍ତମ୍ବର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସହ ଖସ୍ତମ୍ବର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଯେମିତି ସରସ୍ୱତୀ, ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଇଲେ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ସେହିପରି ମୁକ୍ତାର, ଉପହାର, ଉଷାର, ସୁକୁମାର ଦେହି, କୁମ୍ଭାଟୁଆର ସ୍ତବପାଠ, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପର ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। ସେହିପରି ତମସାର ଆମେ ଦେଖିବା, ତମସାର ହେଲା ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ। ସେହିପରି 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦବାଚୀ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭ କମଳ ଚରଣେ ଟ୍ୟାସ୍ ଆହରଣ, ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ରାକେଟରେ ଦେଇଛି କିରଣ, ଜ୍ୟୋତି, ରଶ୍ମି, ଏଠାରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ ଯେଉଁ କବିତାରେ ଦେଇଛି ପଙ୍କ୍ତିରେ। ସେହିପରି ଖରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ଡ୍ୟାସ୍ ସବିନୟରେ, ଏଠାରେ ପଦ ସବିନୟରେ ହେବ, ଏଠି ପଦ, ପାଦ, ଚରଣ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଗରେ ଜାନକୀ ଦର୍ଶନେ ଡ୍ୟାସ୍ ହୃଦୟ ବହି, ଦୃଶା, ତୃଷା, ଆଶା, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠାରେ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି ହେବ। ସେହିପରି ଘରେ ଦେଇଛି ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ଡ୍ୟାସ୍ ଛିଞ୍ଚି, ଏଠାରେ ହେବ ନୀର ଛିଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୂଳକ ଆଲୋଚନା ଆମେ ସେ ମଙ୍ଗଳ କବିତାର ଆଲୋଚନା କରିବା। 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ମଙ୍ଗଳେ ଉଇଲା ଉଷା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଏକ ମହାନ କୃତି କବିତା। ଏଥିରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା ଏକଥା ମଙ୍ଗଳମୟ ବା ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାଦିନୀ ସେଇ ଉଷା କ'ଣ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ ଉଷା କାହିଁକି ଆଗମନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ନା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ ଉଷା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆଗମନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। 12 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଉଷା ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଥିବା କଥା କବିତାରେ କେଉଁ ପଦରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ମଙ୍ଗଳେ ଓଇଲା ଉଷା, ଏଇ ପଦଟି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗଳେ ଓଇଲା ଉଷା ପଦଟିରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଉଷା ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଥିବା କଥା ଏହି କବିତାରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଉଷା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ? ନା ଉଷା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଶିଶିର ରୂପକ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତାର ଉପହାର ଧରିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତାର ଉପହାର ଧରିକିରି ସୀତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉଷାଙ୍କ କର ବୋଲି କବି କାହାକୁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ଉଷାଙ୍କ କର ବୋଲି କବି କାହାକୁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? 14 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଉଷାଙ୍କ କର ବୋଲି ପଲ୍ଲବକୁ କବି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପଲ୍ଲବ ବା କଅଁଳିଆ ପତ୍ରକୁ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦେଖ, ଉଷା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ? ନା ଉଷା ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି ବା ସେ ବାହାରେ ରହି ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍,
କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠରେ କିଏ କହିଲା? ତେଣୁ କଳକଣ୍ଠ କହିଲେ କ'ଣ? କୋଇଲି। ତେଣୁ କୋଇଲି କଣ୍ଠରେ କିଏ କହିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ? ନା କୋଇଲି କଣ୍ଠରେ ସେଇ ଉଷା ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଉଷା କି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ନା ଉଷା ଅରୁଣ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, କବି ଉଷାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି? କବି ଉଷାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି? ନା କବି ଉଷାଙ୍କୁ ଏହି କବିତାରେ ମଙ୍ଗଳେ ଉଇଲା ଉଷାରେ ଉଷାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ନାରୀ ରୂପେ ବା ଠାରେ ଜୀବନ ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନ୍ତ ନାରୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆର ଉତ୍ତର ସେହିପରି 19 ନମ୍ବର, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଉଷା ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରାଶି ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓ ନୂଆ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଷା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ସାଙ୍ଗମାନେ? ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରାଶି ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଓ ନୂଆ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଉଷା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ 20 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉଷା କି ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ କରାଇଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉଷା ରାଣୀ କି ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ କରାଇଥିଲେ? ନା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ କରାଇଥିଲେ। କ'ଣ? ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଉଥିଲା, ସୁରଭି ନୃତ୍ୟରତ ଥିଲା ବା କରୁଥିଲା ଏବଂ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ମାନେ ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି, ଉଷା ସୀତାଙ୍କୁ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ କାହିଁକି? ନା ଉଷା ସୀତାଙ୍କୁ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ କାହିଁକି? ନା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ସୀତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ଉଷା ତାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ସେଇ ମୁନି ମୁଖମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଦର ସ୍ୱରକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଧାଟା ଲେଖିନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେଉଁ 22 ନମ୍ବର ଆମେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 22 ନମ୍ବର କ'ଣ? ନା ସରସ୍ୱତୀ ସୀତାଙ୍କର ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ସହିତ ମୁନିମୁଖ ଉଚ୍ଚାରିତ ବେଦ ସ୍ୱରକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏହାର ଉତ୍ତର? ନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ସହିତ ମୁନିମୁଖ ଉଚ୍ଚାରିତ ବେଦ ଯେଉଁ ସ୍ୱରକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବା ବେଦର ଯେଉଁ ଗାନକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ 23 ନମ୍ବର, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବନଭୂମିରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା? ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ବନଭୂମି କ'ଣ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଥିଲା ବା ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ବେଦର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗାଇ ଉଠିଲେ ସେମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନୁକମ୍ପା କିଏ? ନା ଅନୁକମ୍ପା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନୁକମ୍ପା ସୀତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ମଙ୍ଗଳେ ଉଇଲା ଉଷା କବିତାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କୁ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅନୁକମ୍ପା ସକାଳର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସୁକୁମାର ଦେହି ଉଷାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପରିତୃପ୍ତ କରିବାକୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ବୀରରାମ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କବି କାହାପରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ବୀର ରାମ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କବି ପଦ୍ମ ହୃଦୟର ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ସର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଏଠାରେ କବି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମବାସୀ ତପସ୍ୱିନୀ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଅନ୍ୟତମା ଅନୁକମ୍ପା ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନା ସେଇ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ମରଣରେ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ
ଆଶ୍ରମବାସୀ ତପସ୍ୱିନୀ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଅନ୍ୟତମ ଅନୁକମ୍ପା ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ନା ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂରତି ସ୍ମରଣରେ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତୀ ଉଷାଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରି କ'ଣ କହିଲେ? ମାତା ସୀତା ବା ସତୀ ସୀତା ଆସନ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ବିନୟ ସହକାରେ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କଲେ। ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହ ରଘୁବଂଶର ତଥା ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ବିଧାନ ବା ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଷାଙ୍କୁ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ବୋଲି ସୀତା କାହିଁକି କହିଲେ? ନା ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦେବୀ ସୀତା ଉଷାଙ୍କୁ ପଦବନ୍ଦନା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶୀକେ, ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଶୁଭ୍ର ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଏ ରଘୁବଂଶୀକେ, ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କବିତାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପେ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେହି ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନର ଚିତ୍ରଣ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଶୁଭ୍ର ସମ୍ପାଦିନ ହୁଅ ରଘୁବଂଶୀକେ କଥା ମାତା ସୀତା ଉଷାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହିତ ପଦବନ୍ଦନା କରି ଉଷାରାଣୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି। ରଘୁବଂଶର ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିମନ୍ତେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଉଷା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତିମିକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରି ସେ ସକାଳର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଗମନ ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି କଥା ବୀର ରଘୁବଂଶୀଙ୍କର ଶୁଭ ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କିଏ? ମାତା ସୀତା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ 31 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ତମସାକୁ ଆଶ୍ରମଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ନା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ତମସା ନଦୀ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ହିତ ସାଧନ କରିଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଆଶ୍ରମଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି 32 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ତମସା ନଦୀ କି ଆୟୋଜନ କରି ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ନା ତମସା ନଦୀ ସୀତାଙ୍କ ବାସ ବାହାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚିବା ସହିତ ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରୂପକ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଲଗାଇ ସେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ 33 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମସା ନଦୀ ସୀତାଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲା? ନା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତମସା ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାନବୀୟ ଚରିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାତ୍ରିର ଶେଷ ଭାଗରେ ତମସା ନଦୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିରଚିଞ୍ଚି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରୂପକ ପ୍ରଦୀପ ଲଗାଇ ମୀନ ରୂପକ ନୟନରେ ତରଙ୍ଗ ରୂପ କରରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲା। କାହାକୁ? ନା ସେଇ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ 34 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସୀତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ତମସା ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ସୀତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ତମସା ନଦୀ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାରେ ତମସା ଏକ ନଦୀ ନୁହେଁ ସତେ ଯେପରି ଏକ ସ୍ନେହଶୀଳ ନାରୀ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାତ୍ରିର ଶେଷ ଭାଗରେ ସୀତା ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ତାପସ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତମସା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମାତା ସୀତା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ପିପାସା ତ୍ୟାଗ କରି ତମସା କଡ଼ରେ ସ୍ନାନ କରିଥିବାରୁ ଏହି ମହାନ ସତୀ ତମସା କଡ଼ରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମସା ନଦୀ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ତମସା ନଦୀ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ନୂଆ ଭାଇମାନେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିବା ଏଇଭଳି ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ନୂଆ ଟପିକକୁ ନେଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶିବା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବିଦାୟ।